ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ، خدائے حامل قرآن بولے سبحان اللہ، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا۔ یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے، تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں، تو یاد رکھو مومنو، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے۔ خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا، اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا۔ حضرت
حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے. رب کا حکم ہوا موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی, اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے. چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اتنا خاطر تھا, اتنا پاپی تھا, اتنا گنہگار تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے. وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے. وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے. وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے. اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی, بیمار ہوا. ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے. تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا, اے میرے مولا اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے, مجھ جیسا پریشان کون ہے. اے پروردگار عالم میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں. الہ العالمین میں نے بہت بڑی خطا کی ہے. پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی. اے میرے پروردگار کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا, میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے, میرے رشتہ قریب کے لوگ مجھے سہارا دیتے. پروردگار عالم تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے رحم الراحمین اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں. اے میرے مولا مجھے پناہ عطا فرما دے, پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے. وہ بندہ رو رہا ہے, زارو قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے. ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے, اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا, اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے. اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے, اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے, اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں. فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا. اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا, اے موسیٰ پیغمبر جاؤ جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا, گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا. اے پروردگار عالم اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا, اے موسیٰ پیغمبر وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا. اے موسیٰ میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں, میں نے ان کے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے ارقیل فعال کے, ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے. آج سزائیں متعین ہیں, آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے. اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے, ملک سے نکال دیا جاتا ہے. اگر کوئی خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے. لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو. لیکن آؤ دیکھو, یہ رب کی بارگاہ ہے, رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو, رب تمہیں معاف فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ, رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے. رب کی بارگاہ میں رو, تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے. تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو. آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے. یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے. نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں. میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا
जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो देखिए सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। सहाबियों की जिंदगी को मुताला कीजिए तो पता चलता है कि अगर उनसे कोई खता वाक़ हो जाती थी और कोई गलत काम वाक़ हो जाता था तो रब के महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, इसलिए कि उनके सामने कुरान की आयत करीमा है, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ओ महबूब अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारी बारगाह में आ जाएं और तुम उनके लिए माफी मांगो तो रब ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, माफ फरमाने वाला है। पता ये चला कि रब ताला अपने बंदों की माफी के लिए दरवाजा अपने महबूब का बता रहा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा, तुम्हें नजात का परवाना मिलेगा तो महबूब की चौखट से मिलेगा, जो कुछ तुम पाओगे महबूब की चौखट से पाओगे, बख्शिश पाओगे तो महबूब की चौखट से पाओगे। महबूब की चौखट को छोड़ करके तुम दर दर फिरते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दुरूद। अल्लाहु अकबर। आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा बताया जाता है तो मैं सहाबा की मुकद्दस जिंदगी अर्ज कर रहा हूं कि जब उनसे कोई खता वाक़ होती है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा का तरीका तो यह है कि वो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अपने जुर्म को बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह ये खता मुझसे हुई है, या रसूल अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुआ है, या रसूल अल्लाह ये पाप मुझसे हुआ है, या मेरे सरकार इन पापों पर जो सजाएं इस्लाम की तरफ से मुतय्यन की गई हैं उन सजाओं को बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक एक सहाबी हजरत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आंसू बहाते हुए पहुंच जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा खाती हूं, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बताओ तुमसे कौन सी खता हुई है। हजरत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा जुर्म हुआ है कि बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, बताओ तो आखिर तुम्हारा जुर्म कौन सा है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे वो खता हुई है, या रसूल अल्लाह की बयान कर रहा हूं मेरे सरकार। तब तक हजरत माइज़ की जबान फिर रुक जाती है। अल्लाह के हबीब और तमाम सहाबा तवज्जो किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म यह है, या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना कर लिया है। इतना कहना था, अल्लाह के हबीब ने अपने मुकद्दस रुख़ अनवर को फेर लिया। हजरत माइज़ रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी खता माफ की जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, सरकार मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे हिलाकत से बचाइए और पाक फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह ये जुर्म मैंने कर लिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जरा इसके मुंह को सूंघो, इसने शराब तो नहीं पी लिया है। तमाम सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह नहीं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में आपके सामने अपने जुर्म का इकरार कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने शराब नहीं पिया है, या रसूल अल्लाह मुझसे ये खता हो गई है सरकार, मैं आपकी बारगाह में माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे सरकार इस जुर्म पर इस्लाम के तरीके से जो सजा मुझ पर आयद हो रही हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्माम हुज्जत फरमाते हैं, ज़हन फिक्र देने का मकसद ये है मुसलमानों कि आप जरा गौर फरमाइए, ये सहाबी रसूल हैं, इनसे खता हो रही है तो महबूब की बारगाह में हाजिर होकर के ये माफी मांग रहे हैं। इनको मस्जिद में भी तो जाना चाहिए, इनको जाकर के सजदा भी तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहले हाजिर हो रहे हैं कि पहले ये जुर्म महबूब की बारगाह में बयान किया जाए और इस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताज़ीर फरमाएंगे वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं देखो इकबाली मुजरिम है हजरत माइज़ को ले जाओ और सजा दो। इस्लाम में ज़िना पर सजा संगसार करने के लिए हुक्म है, उस इस्लाम में ये सजा अजीम सजा दी गई है। अगर संगसार का तरीका आज भी राइज कर दिया जाए तो ये गुनाह दुनिया से खत्म हो जाएगा। जब सहाबा का दौर था और खुलफाए राशिदीन का माहौल था इस गुनाह के मुर्तकबीन दिखाई नहीं दे रहे थे। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि सारी दुनिया में हर तरफ मुसलमान यही चिल्लाते हैं कि निज़ाम मुस्तफा को लागू किया जाए, रसूलुल्लाह
अल्लाह के कानून को लागू किया जाए। मैं अर्ज करता हूँ सही है, अगर निज़ाम मुस्तफा की बात की जा रही है तो बात सही की जा रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को लागू करके देख लो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी कवानीन दस्तूर हयात मुरत्तब फरमाते हुए आपको दिया जिंदगी गुजारने के लिए, उस पर अगर जिंदगी चलाई जाए तो चोर का हाथ काटा जाएगा, शराबी को कोड़े मारे जाएंगे, जानी को संगसार किया जाएगा, झूठ बोलने वाले को सजा दी जाएगी, बेनमाजी को कैद किया जाएगा, शराब की भट्टियां जला दी जाएंगी, ये सारे कारखाने बंद कर दिए जाएंगे, गुनाहों के अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब बताओ इंसान अमन शांति से रहेगा कि नहीं? इंसान इत्मीनान से रहेगा कि नहीं? इंसान सुकून से रहेगा कि नहीं? इंसान पाबंदी से रहेगा कि नहीं? इंसान मुतमईन रहेगा कि नहीं? आओ जरा देखो, ये मुकद्दस सहाबा की जमात है, हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले जाया जा रहा है और ले जा करके पहाड़ी के ऊपर खड़ा किया गया। अब हज़रत माइज़ को पत्थर मारा जाने लगा, हज़रत माइज़ भाग रहे हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सारे लोग हज़रत माइज़ को संगसार करके वापस आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत पूछी, बताओ माइज़ को जब संगसार किया जाने लगा था तो उनकी कैफियत क्या थी? हज़रत खालिद बिन वलीद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम सब माइज़ को मार रहे थे, हमारे हाथ में एक हड्डी थी ऊंट की, या रसूल अल्लाह, और मैंने उस हड्डी से ऊंट को मारा माइज़ की खोपड़ी में, या रसूल अल्लाह, जैसे वो हड्डी लगी माइज़ की खोपड़ी फटी, खून का फव्वारा जारी हुआ और मेरी आस्तीन पर पड़ा, या रसूल अल्लाह। मैं पीछे हटा ये कहते हुए, ये किस पापी का खून लग गया है? तब तक दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब माइज़ को मारा जा रहा था तो आपको पुकार रहे थे, इतना सुनना हुआ कि अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए, मेरे सरकार रोने लगे। इरशाद फरमाते हैं, जब माइज़ ने मुझको पुकारा था तो तुम लोगों ने छोड़ क्यों नहीं दिया? खुदा की कसम, जब पहला पत्थर माइज़ को लगा है तो माइज़ ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि पूरे मदीना वालों के लिए माइज़ की तौबा काफी हो गई। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ तो इशारा फरमाते हैं कि गर्चे हैं बेहद कसूर और बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद, बख्श दो जुर्मों करोड़ों दुरूद, बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा का हाल ये है, वो तूबू इलल्लाह जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये ईमान वालों तुम फलाह पाओगे, मुकम्मल तौर पर रब की बारगाह में तौबा करो। आइए आप जरा देखते चलिए कैसे तौबा का माहौल है, किस तरह से सहाबा अपने जुर्म पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी ये खता है, या रसूल अल्लाह, मैंने ये गुनाह किया है। देखो प्यारे, जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिल साफ और शफाफ होता है, आईने की तरह से चमकता है, लेकिन जब उससे खता होती है तो उसके दिल पर एक धब्बा पड़ जाता है, फिर खता होती है, फिर वो दाग बढ़ता है, फिर खता होती है, फिर दाग बढ़ता है, फिर खता होती है, फिर दाग बढ़ता है, उसके पूरे दिल को वो घेरे में ले लेता है और जब बढ़ते बढ़ते वो दाग पूरे दिल को घेरे में ले लेता है, उस पर चमक नहीं रह जाती है तो अब उसकी तबीयत नेकियों की तरफ नहीं लगती है, उसकी तबीयत हमा वक्त बुराइयों की तरफ जाती है। अगर वो नेकियों की तरफ अपने कदम को बढ़ाए तो उसका दिल मुज़महिल हो जाता है, उसका चेहरा उदास हो जाता है, उसकी रूहानियत मर चुकी होती है, उसके अंदर रूह तो होती है मगर रूहानियत नहीं रह जाती है। ये दिल तुम्हारा जो था साफ और शफाफ आईना था। और एक बात अर्ज करूं, इंसान अगर गौर कर ले कि रब ताला ने आखिर उसके दिल को किस लिए पैदा किया है, आंखों को पैदा किया देखने के लिए, जबान को पैदा किया चखने के लिए, हाँ नाक को पैदा किया सूंघने के लिए, आज़ा को पैदा किया, सारे आज़ा काम में लगे हुए हैं, मगर दिल को किस लिए पैदा किया है? तो अहले इरफान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दिल को अपने लिए पैदा किया है। ए मेरे बंदे, अपने तमाम आज़ा से तू अपने काम लेता रहा मगर दिल में मुझे तू अपना मेरा खौफ रखे रहा और दिल में मुझे याद करता रहा। रब ताला ने अपने लिए दिल को पैदा किया है, इसीलिए अल्लाह के हबीब इरशाद
ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اور جب عرفان کا نزول ہوا، وہ عارف کہا جانے لگا، تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے، تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر اپنا پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی فسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے۔ چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر و بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، تاجر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل علم میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل نظم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چغل خوروں سے بچنے کے لیے اور چغل خوری سے بچنے کے لیے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، کتنا گناہ پر سزا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، تب تک سامنے دو قبریں نظر آئیں۔ اللہ کے حبیب ٹھہر جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی جاتی ہے، سرکار نے دونوں کو دو حصہ کیا اور ایک کو قبر کے ایک حصے پر رکھ دیا، دوسرے کو دوسرے حصے پر رکھ دیا۔ صحابہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان دونوں قبر والوں کو دیکھا، ان پر سخت عذاب ہو رہا ہے مگر معمولی گناہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ان پر عذاب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک تو ہے جو چغل خوری سے نہیں بچتا تھا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا،
اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں کا ذہن فکر لینا چاہتا ہوں جو مسلمان قوم میں پیدا ہو کر کے آج پیشاب کرنے کا کون سا طریقہ اپنا لیے ہو۔ بھارت کی زرزمین پر جہاں جہاں بھی پیشاب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے وہ ایسے طور پر بنائی جاتی ہے کہ مسلمان نجاست میں ملوث ہو جائے۔ ریلوے میں بھی آپ اندازہ لگاؤ کس طریقے سے غلط طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے قبر میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، وہ قبر میں معذب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ بتائیے چلا پیارے کہ چغل خوری میں جو ملوث رہتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب چغل خوری سے ہے۔ ایک بات آ گئی ضمن حضرت کو میں عرض کرتا چلو کہ عذاب قبر کیسے کیسے گناہوں سے ہوتے ہیں، قبر میں عذاب کن کن گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو چغل خوری سے قبر میں عذاب ہوگا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے قبر میں عذاب ہوگا۔ قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب ہے، چغل خوری سے قبر میں عذاب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب ہے۔ سنو، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میرے صحابہ جلوہ فروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آدمی مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں سے گدھے کی شکل میں آواز نکالتا ہے اور بولتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں گدھے کی شکل میں بولتا ہے؟ جب وہ نوجوان تھا اور اس کی ماں آواز دیتی تھی تو اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی آواز گدھے کی طرح آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، چغل خوری پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے ذرا دیکھو، ملاحظہ کرتے چلو قبر کے عذاب سے تمہیں بچنا ہے کہ نہیں۔ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ان سارے گناہوں سے، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں وہ ساری فائل آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا انشاءاللہ، آپ ذرا ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بات چلی تھی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مولا چغل خور ہے اس لیے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہاں چغل خور محفل میں موجود ہے، یا اللہ نشاندہی فرما دے، میں اس چغل خور کو نکالنا چاہتا ہوں محفل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کتنا بڑا رحیم و کریم، حضرہ ملاحظہ فرمائیے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو رسوائی سے بچا رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ نشاندہی فرما دیتا، حضرت موسیٰ اس چغل خور کو نکال دیتے، چغل خور رسوا ہو جاتا، مگر نہیں، رب کا حکم نازل ہو رہا ہے، موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام اعلان کر دو کہ چغل خور لوگ اپنے چغلیوں خوریوں سے توبہ کر لیں، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو چغل خور ہو اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اب سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں، جو چغل خور تھا وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے۔ یہیں سے پتہ چلا پیارے کہ بارش رکتی کیسے ہے؟ جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے، جب زانیوں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے، جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے۔ بھوکمری کے شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب چغل خوری عام ہو جائے بھوکمری کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال عرض کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ آفتیں کیسے آیا کرتی ہیں؟ سرکار یہ زلزلے کیسے آیا کرتے ہیں؟ یہ فتنے کیسے اٹھا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تباہیاں کیسے آیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ، میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں، لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب دنیا بھر کے لوگوں کو دوست دے رہے ہو۔ سنو پیارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سے بیٹھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تاکہ فلاح پا
जाओ, आओ जरा देखो, यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आज हमसे जब खता होती है और हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं तो हमसे ये तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम मस्जिद में जाएं और अपने रब के हुजूर अपने सर को झुकाएं और रो रो करके माफी मांगे। ये सहाबा का दौर था। सहाबियों की जिंदगी का कैसा माहौल है कि अगर उनसे कोई खता हो रही है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। चुनांचे ये देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, तब तक एक खातून सरकार की बारगाह में हाजिर होती है रोती हुई, या रसूल अल्लाह मैं बहुत सियाहकार औरत हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ी खता की है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, खातून बताओ तुमने कौन सी गलती कर दी है। वो सिसकियां लेकर के रोने लगती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी मुजरिमा हूँ कि सरकार अपने पाप को बयान करते हुए दरबार रिसालत में हया आती है। या रसूल अल्लाह अपने मुंह को कैसे खोलो, या रसूल अल्लाह अपनी खता कैसे बयान करो, या रसूल अल्लाह मैं उम्मीद से हूँ, या रसूल अल्लाह ये मेरे गुनाह का नतीजा है, सरकार मुझसे ज़िना हो गया और ज़िना की बुनियाद पर या रसूल अल्लाह मुझे हमल है, या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गई, मुझे पाक फरमा दीजिए। वो रो रो करके दरबार रिसालत में अर्ज कर रही है। अल्लाह के हबीब ने अपने चेहरे नबूवत को फेर लिया, उन्होंने दूसरे साइड से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिमा हूँ, माफी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फिर दूसरे समत अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, फिर उधर से हाजिर होकर के अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मैं इकबाली मुजरिमा हूँ, सरकार मैंने गुनाह किया है, जिस गुनाह पर जो सजा शरीयत ने मुतय्यन की है, या रसूल अल्लाह मैं सहने पर तैयार हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे आखिरत की सजा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, अगर यहाँ से मुझे पाक ना किया गया तो फिर मैं मुंह अपने रब को क्या दिखाऊंगी। जरा उस सहाबिया का ज़हन फिक्र देखो, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा देखो ये दीवानी तो नहीं हो गई है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूँ, मैं दीवानी नहीं हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब करम मुलाहजा फरमाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, खातून जा तू वापस चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना। वो खातून वापस चली जाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा को मौखर क्यों फरमा दिया। आज कुछ ज़हन फिक्र रखने वाले ये ज़हन फिक्र दिया करते हैं कि अल्लाह के रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूँ ये नज्द की पैदावार ज़हनियत है और नज्द की बदमाश औलादों को चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर देखना चाहते हो तो जरा पावर मुलाहजा करो। अल्लाह के हबीब सदा मौखर फरमा रहे हैं, मेरे सरकार की बारगाह में सदा सहने के लिए फौरन हाजिर हो रही है और नबी सदा मौखर फरमा रहे हैं। यहीं से कई बातें साबित हो गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई अपने गुनाह से तौबा करने के लिए हाजिर हो रहा है तो फौरन तौबा करवाई जाए। अगर तौबा करवाने में ताखीर कोई करवा रहा है तो उसके ऊपर भी तौबा आयद हो जाएगी, वो भी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि ऐसा न हो कि उसको तुम मौखर कर रहे हो और उस दरमियान में उसकी मौत वाक़ हो जाए, वो इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए तो बिला तौबा के मरेगा, फिर गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह के हबीब का पावर मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। नबी को इख्तियार है, नबी चाहे तो सजा मौखर फरमा दे और नबी को इल्म गैब भी हासिल है। नबी जान रहे हैं कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब इसे सजा दी जाएगी। उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं, ये अभी मरेगी नहीं बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं तब तो उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाक़े में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए। मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है तभी तो सजा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सजा वही दे देते और नबी को यह भी इल्म गैब है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा रहेगा। अगर नबी औरत को मार दे तो पेट में रहने वाला बच्चा भी मर जाएगा, मगर मेरे सरकार औरत को मरवा नहीं रहे हैं बल्कि सजा मौखर फरमा रहे हैं। और यहीं से यह भी पता चला प्यारे कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहीब व करीम है। माँ के पेट में बच्चा है, जुर्म माँ ने किया है, सजा माँ को दी जाएगी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, बच्चे के जान की हिफाजत की जाए। जिस नबी कौनैन ने माँ के पेटों में बच्चों के जान की हिफाजत की है उस नबी पर कुर्बान जाओ प्यारे। आज इस नबी के उम्मतियों का घर लूटा जा रहा है, आज इस नबी के उम्मतियों की दुकानें जलाई जा रही है, आज इस नबी के उम्मतियों को सताया जा रहा है, आज इस नबी के उम्मतियों को परेशान किया जा रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब वापस आना। मेरे सरकार किस तरह से बच्चों पर रहम फरमा रहे हैं और वाकई मेरे सरकार ने जितना रहम बच्चों पर किया है दुनिया में कौन है जो करेगा इतना रहम। यही तो वजह है प्यारे कि जब मेरे सरकार ने मक्का को फतेह किया था और मक्का फतह करके मक्का में दाखिल हुए थे तो घरों के दरवाजे खुल गए थे और माओं की गोद से बच्चे उछल पड़े थे। ए माए जरा हमारी गोद ढीली कर दो, हम उस नबी को देखना चाहते हैं जिस नबी ने हमारे मुजरिम बापों को माफ कर दिया है। बच्चियां अपने गोदों से माओं के उछल पड़ी थी और कह रही थी हम उस नबी की जियारत करना चाहती है जिस नबी ने हम बच्चियों के मारने पर पाबंदी लगाई है, जिस नबी ने हम बच्चियों को माओं की गोद में
ہیں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جس نبی کونین نے بچوں پر رحم فرمایا ہے یہی تو وجہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے تمہارے لیے رحمت الہی ہیں اور بچے تمہارے لیے جنت کے پھول ہیں, بچے تمہارے لیے جنت کے پھل ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. اب وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تب وہ پھر دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہیں. یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا, سرکار اب مجھے گناہ سے پاک فرما دیجئے, سرکار اب مجھے ہلاکت سے بچا لیجئے. عورت کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے گناہ پر سزا سہنے کے لیے تیار کس طرح سے پائی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں میں کبھی آنسو آئے ہیں کہ نہیں؟ تم نے بھی کبھی مرنے کو سوچا ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر جانے والی تاریکی اور آنے والے ماحول کو ذہن میں رکھا ہے کہ نہیں؟ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. جب قبر کا ماحول ہوگا اور تمہارے سارے کرتوت کے اعمال, سارے کرتوت کے نتائج تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں عورت آ گئی. اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے سرکار مجھے پاک فرما دیجئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر جا, چلی جا, جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. میرے سرکار اس وقت ماں کو سنگسار کروا سکتے تھے لیکن سرکار مؤخر فرما رہے نہیں, اگر آج ہی ماں کو مار دیا جائے گا تو دودھ پینے والا بچہ اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار ماں کے دودھ کا کتنا احترام کر رہے ہیں, خون انسانی کا احترام نبی کونین نے کس طرح سے کیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جا لے جا, جب تیرا بچہ دودھ چھوڑ دے گا پینا تب تو واپس آنا. اب وہ واپس چلی جاتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں. 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اب 2.5 سال کے بعد پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے, عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. ایک بات اور آپ ذرا دیکھیے, اب کی بار جب وہ آئی ہیں تو اپنے آنے کا انداز عجیب لے کر کے آئی ہیں. انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو میرے لیے پھر کوئی ایسی بات درمیان میں آ جائے جس سے سزا مؤخر کر دی جائے. اس طرح سے وہ جلدی سے جلدی سزا لینا چاہتی ہیں, ان گناہوں کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. آقا فرماتے دودھ پینا چھوڑ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ. تب تک انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں دیکھا سرکار نے کہ واقعی بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے کھا رہا ہے. نبی کونین کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اس بچے کو دیکھ کر کے کہ ابھی اس بچے کی یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار کتنے رحیم و کریم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کا سرپرست کہاں ہے. جب ذمہ دار آئے تو سرکار فرماتے ہیں بچے کو گود سے لے لو. جب بچے کو گود سے لیا گیا آقا ارشاد فرماتے اس بچے کو میری گود میں دے دو. سرکار نے اپنی گود میں لے لیا. اب آپ ذرا قربان جاؤ, میرے سرکار اپنی گود میں بچے کو لے کر کے تسلی دے رہے ہیں, ماں کی گود سے بچہ نکل آیا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے ماں کے جسم کو مضبوط کپڑے سے باندھ دیا جائے. سرپرست مضبوط کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور جب لے جا کر کے میدان میں اس عورت کو سنگسار کیا جانے لگا تو اس نے پکارا یا رسول اللہ اے میرے سرکار میری خبر لو. مگر حکم ہو چکا تھا, پتھر مارے جا رہے ہیں, عورت ہلاک ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگوں نے جب عورت کو پتھر مارنا شروع کیا تو آپ کو پکار رہی تھی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے پکارا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ارے یہ نبی ہے خدا کی قسم, انہیں جہاں بھی پکارو تمہاری مدد کے لیے کام آ رہے ہیں. مصیبت میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, پریشانی میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, خوشی میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, مشہور میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, سمندر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, دشمنوں کے نرغے میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, قبر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں, حشر میں پکارو تو یہ کام آ رہے ہیں. جب انہیں پکارو گے یہ نبی ہے تمہارے کام آ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرت علامہ مودودی صاحب نعرہ رسالہ
रहीमाना और करीबाना माहौल को मुलाजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप करके सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है, मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों से गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बोतल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पाप वाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो, ये हारून रशीद है। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सारे लोग यही कह करके खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहाँ है। तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं। आलिमों ने कहा यह सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा वो कौन सा सवाल है। कहा ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा हाँ। फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं। हारून रशीद ने कहा मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की। हाँ मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूँ। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो। बादशाह ने कहा खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी वो नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। बादशाह सुन तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाए ख्वाहिशात नफ्सानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया सारे लोग उठ करके बच्चे की पोशादी चूम रहे हैं। बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है वो नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना। वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम हैं। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है। अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनवारुल बशारा फिर हज व ज़ियारा में कि उसकी 3 अलामतें हैं।
हैं, अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रगबत हो गई तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाए वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। हर चीज की अलामत बताई गई है, आप जरा आप देखते चलिए। यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूं कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तज़किरा हरदम किया करती थी और औलिया किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही है, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा मैं जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूँ। जुबैदा ने कहा कितने में बेचते हो? कहा 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरों बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी तो जुबैदा ने कहा आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा मैं जन्नत बना रहा हूँ और बेचता हूँ, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है, उन दरवेशों को माल और मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत? कहा जन्नत बना रहे हो? कहा हाँ। कहा किस लिए बना रहे हो? कहा बेचने के लिए। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 30,000 दिरहम। कहा बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो, जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। ये वो जुबैदा खातून है। यही जुबैदा खातून का मामला सामने आया। जुबैदा खातून का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि जुबैदा खातून तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कहा जुबैदा किस नेकी की बुनियाद पर तेरी मग़फ़िरत हो गई? क्या तुमने जो नहर खुदवाया था इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मग़फ़िरत हो गई? कहा नहीं। क्या जो तू औलिया किराम से मोहब्बत रखती थी? कहा नहीं। कहा बहुत मुख्तसर नेकी है, अल्लाह ताला ने उसके जरिया मेरी मग़फ़िरत फरमा दिया। कहा जुबैदा वो कौन सी तेरी नेकी है? तो जुबैदा कहती हैं कि एक मर्तबा मैं बहुत भूखी थी, मुझको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और मैं बैठी खाना खाने के लिए। लौंडी ने खाना ला करके लगा दिया दस्तरखान पर। मैं हाथ बढ़ा करके खाना चाहती थी कि तब तक मस्जिद से अजान की आवाज आई। मैं अजान की आवाज सुन करके ठहर गई, अपने हाथ को खाने से रोक लिया और जब तक अजान होती रही मैं ठहरी रही, मैं खाना नहीं खाई। और जब अजान खत्म हो गई तब मैंने दुआ मांगी और उसके बाद मैंने खाना शुरू किया। मैंने अपने नफ्स को इतनी देर तक के लिए रोक लिया था, रब ताला ने इसी खुलूस की बरकत से मुझे बख्श दिया। गौर फरमाइए, उसको ख्वाहिशात नफसानी से रोके, उसका ठिकाना जन्नत है। तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो रब की तरफ, ईमान वालों, ताकि फलाह पाओ। वो मय्यामल मिस्काल सर्रतिन खैर यरा, वो मय्यामल मिस्काल सर्रतिन शर्र यरा। जो सर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो सर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। देखिए मुख्तसर सी नेकी मालूम हो रही है लेकिन खुलूस पा लिया गया, उस नेकी से बख्शिश हो रही है। प्यारे छोटा सा गुनाह हो, वो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। और जरा देखो छोटा सा गुनाह कैसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाया करता है। मेरे सरकार जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, बात चल रही है नेकियों और बुराइयों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगले जमाने में एक फाहिशा औरत थी, वो बहुत गुनाहगार, बहुत सियाकार थी। वो जा रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी जबान कांच से बाहर निकल आई है और वो कुत्ता अपनी जबान को निकाल करके कीचड़ पानी का चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया, उसने कुत्ते की बेबसी को देख करके रो दिया और उसके बाद उसने अपने दुपट्टे को फाड़ डाला और फाड़ने के बाद कुआं में डाला और डालने के बाद पानी निकाला और निकाल करके निचोड़ करके पानी को जमा किया, फिर कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को पसंद फरमा लिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया, वो बख्श दी गई। देखिए
कि वो फाहिशा है, गुनाहगार सियाहकार है, मगर एक मुख्तसर नेकी वो बेज़बान जानवर पर, रज़ील मखलूक पर कर देती है तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया ये काम कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत आबिदा साहिदा थी मगर बड़ी बेरहम थी, वो छोटी छोटी नेकियों को कुछ नहीं समझती थी। एक मरतबा उसने बिल्ली को पकड़ा और पकड़ करके उसने अपने घर में बांध दिया। बिल्ली चिल्लाती रही, न उसने दाना दिया न पानी दिया, और बिल्ली को मारा, उसी भूख प्यास के आलम में वो मर गई। अल्लाह ताला ने उसकी नेकियों को न देखा बल्कि सिर्फ उस बेज़बान जानवर पर बेरहमी की बुनियाद पर एक छोटा सा मामला था, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में भेज दिया। बताओ, ये छोटा सा गुनाह दिखाई दे रहा है मगर जहन्नम में जाने का सबब बन रहा है। वो छोटी सी नेकी दिखाई दे रही है मगर जन्नत में ले जाने का सबब बन रही है। और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफसानी से रोको। तुम्हारा रब बयान फरमाता है तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में एक फरियाद लेकर आया हो, फरियाद लेकर आए हो। हाँ या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा गंभीर मामला है, बहुत भयानक फरियाद लेकर के मेरे आका आया हो। आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तो तुम कौन सा फरियाद लेकर आए हो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो भयानक फरियाद मेरे सरकार ये है कि या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर था, मैं सरकार कफन चुराया करता था। अगले जमाने में जब कपड़ों की कमी होती थी तो लोग कफन चुराया करते थे और कफन की चोरी करते थे, ले जाते थे बाजारों में बेचते थे और उसी से वो कामयाबी हासिल करते थे रोजी के लिए। चुनांचे कहते थे कि हमने बहुत रोजी हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कफन का चुराना भी वो अपने लिए बहुत ही बाइस इज्जत नाज अल्लाह समझा करते थे। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं कफन की चोरी किया करता था। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे मोहल्ला में अंसार खानदान से एक लड़की का इंतकाल हुआ और लोग उसको दफन करके या रसूल अल्लाह आए। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हथियार को लिया और रात की तारीकी में या रसूल अल्लाह में निकल गया। और निकलने के बाद सरकार में कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र ताजा ताजा थी, मैंने सारी मट्टी को हटा दिया। या रसूल अल्लाह, मट्टी हटाने के बाद जैसे मैंने उसके जिस्म से कपड़े को उतारा और लेकर के चलने लगा। या रसूल अल्लाह, अब यही वो कह करके खामोश हो जाते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं और आगे बताओ। अब करते हैं या रसूल अल्लाह, अब जो जुर्म मैंने किया सरकार वो बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हुई सरकार कि मुझको शैतान ने धोखा दे दिया और या रसूल अल्लाह मैं कब्र में फिर उतर गया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके साथ मुंह काला किया। या रसूल अल्लाह, तब तक गैब से आवाज आई कि नादान तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको, सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार, मैं अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं, नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज़ गुजार होता चला जा रहा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरूद। या रसूल अल्लाह, माफी का परवाना यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत उसकी तरफ उठाते नहीं है। रावी का बयान है कि 40 दिन का अरसा गुजर गया, वो नौजवान आंसू पर आंसू बहाए चला जा रहा है और दरबार रसूल से हट नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बारगाह रिसालत में भेजा। ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को आयत करीमा पढ़कर सुना दो। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और ए जिब्रील, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अर्ज कर दो मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो जिब्रील, मैंने उसकी खता को माफ कर दिया। और मेरे महबूब को बता दो कि मेरा बंदा जब रो रो करके माफी मांगता है तो ये महबूब बख्शने वाला मैं हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर आए और पैगाम पर पहुंचाते हैं और सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान है कि मेरे महबूब से कह दो बख्शने वाला मैं हूँ। इतना सुनना था, मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए और उस नौजवान को अपने सीने से लगाते हैं
اور اس کو مغفرت کا کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا، رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا، تیری ختم معاف کر دی گئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، گویا اس نے خطا نہیں کی۔ خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں۔ ملاحظہ کرو، واقعہ سنانا مقصد رہی ہے۔ آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں، وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈکیت تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکہ نہ ڈال دیا کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں، روزہ سے ہیں، وہ روزہ افطار کر لیں گے تب واپس آئیں گے۔ تاجروں کا سردار چونک پڑا، یا اللہ یہ کیسا ڈاکوؤں کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈکیتی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں، لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا، دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تاجروں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ سب وجہ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و زاہد بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تب تک پیچھے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو، یہ روزہ ہے، جب یہ افطار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رہ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ڈکیتی کر رہا ہے۔ تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں، مٹا دیا کرتی ہے نیکیاں برائیوں کو، کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا، وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے، اتنے پابند نماز کے تھے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ رکھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ علماء کی جماعت موجود ہے، میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو؟ ذرا اپنے طرز زندگی کو دیکھو، تمہارا گھاٹ ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے، تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا بیٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا ماحول ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا تمدن ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی حالات ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے، پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لوگ لیا ان دجالوں نے اسلام کے اصول کو اور برباد کر ڈالا ان بےایمانوں نے اسلام کے ماحول کو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر کے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنی شکل اسلامی شکل بناؤ، تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنا ماحول اسلامی ماحول بناؤ۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ذرا دیکھتے چلو حضرت فضیل بن عیاض نے علامت کو اختیار کر لیا ہے تو علامت کسی نہ کسی دن کام آ جا رہی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈکیت تو ضرور ہیں، پاپی تو ضرور ہیں، چور تو ضرور ہیں، سیاہکار تو ضرور ہیں، بدکار تو ضرور ہیں، لیکن یہی حضرت فضیل بن عیاض نماز کے اتنے سخت پابند ہیں، اتنے سخت پابند ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ اپنے پورے ساتھیوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی
रही हैं, अगर जमात से कोई नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूंगा। या अल्लाह, ये चोरों की कैसी जमात है कि पाबंदी जमात की हो रही है, तब तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जरा मुलाहजा तो करो फुज़ैल बिन अयाज़ की जिंदगी, लेकिन यही जमात की पाबंदी किस तरह से रंग लाग रही है ये भी जरा देखते चलो। यही फुज़ैल बिन अयाज़ है, एक पहाड़ की खोह में घात लगाए बैठे हुए हैं और एक तिजारती काफिला गुजर रहा है। उस तिजारती काफिला में एक कारी कुरान थे। आज भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही है और कल भी कारी कुरान से मदद मांगी जा रही थी। चुनांचे वो तिजारती काफिला जैसे उस पहाड़ की खोह में पहुंचा तो सब लोगों ने जान लिया कि हम तो उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस रास्ते पर फुज़ैल बिन अयाज़ ठहरे हुए हैं चोरी करने के लिए। अब हमारा काफिला जा नहीं सकता है यहाँ से, फुज़ैल बिन अयाज़ लूट लेंगे, फुज़ैल बिन अयाज़ डाका डाल देंगे। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कहा था कि देखो हम घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे हम यहाँ से हमला आवर होंगे तुम सबके सब फौरन हमला आवर हो जाना, लेकिन जब तक हमारी तलवार न उठेगी तुम सबके सब अपनी तलवार को उठाना नहीं। हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ घात लगाए बैठे हुए हैं और ये तिजारती काफिला रवा दवा चला जा रहा है। तिजारती काफिले के सरदार ने कहा, कारी साहब जरा आप आगे बढ़िए। कहा क्यों? कहा कुरान की तिलावत करो। कहा किस लिए? कहा इसी रास्ते में फुज़ैल बिन अयाज़ डाकू रहता है, कुरान की तिलावत से मुमकिन है हम सब उसके डकैती से बच जाएं, इसलिए कि कुरान का वो बड़ा आशिक है, कुरान बहुत तिलावत करता रहता है। तो देखो पहले जमाने का दस्तूर ये था कि वो कुरान से अपने ऊपर आने वाली बलाओं और अपने ऊपर आने वाले फसादात को टलवाया करते थे और कुरान की बरकत को हासिल किया करते थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात बता देना चाहता हूँ कि देखो गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जो जलजला तुर्किस्तान में आया था, जर्मन के अखबार ने उसको छापा और उसका तर्जमा पाकिस्तान से उर्दू में किया गया, फिर हिंदुस्तान में वो मजमून छपा। उसका मजमून का मतलब यह है कि वो जलजला अगस्त में जो तुर्किस्तान में आया था किस बुनियाद पर आया था इसको भी बताता चलो प्यारे। तो बताया जाता है कि समुंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था उस फौजी अड्डा के लोगों ने रक्स और सुरूद की एक महफिल मुनाकिद की और उसमें नाचने गाने वाली लड़कियों को बुलाया। जब वो लड़कियां आई नाचने गाने वाली और गाने नाचने लगी, शराब पी करके सब मस्त हुए, तो किसी ने कुरान का एक नुस्खा किसी शराबी फौजी को दे दिया। उसने कुरान को हाथ में लिया और नाचने वाली लड़कियों के पांव में माज़अल्लाह डाल दिया। उन लड़कियों ने उसको रौंद दिया।